students, today we will see the next point of the chapter, that is viscosity and velocity gradient. Yesterday we have seen the Reynolds number. Okay, if that Reynolds number value is in between 0 to 1000, then the flow is said to be streamline flow. And if that Reynolds number varies between 1000 to 3000, yesterday I have given one limit that it should be in between 1000 to 3000. Why it has been given 1000 to 3000, that I will explain. For normal supply of the water through the pipes, this is the pipe. Okay, this is said to be diameter of the pipe. Okay, diameter of the pipe. Water is moving with a streamline flow. Now you know that what is the streamline flow? The flow of the fluid along which pressure and velocity of liquid is said to be constant. The flow along which pressure and velocity of the liquid at all points along the flow line, it is said to be constant. The flow is said to be a streamline flow. That flow is said to be streamline flow. Okay, and if you consider the same pipe, is the same pipe considered actually. The flow associated some liquid molecules or the flow of liquid molecules like this. This is the flow of liquid molecules. And here the tangent. Here will be the tangent. So here pressure is acting more. So there is a chance. To break the pipe. म्हणजे आपण जे पाण्याचा फ्लो असतो, पाण्याच्या ज्या चाळीमधून म्हणजे ही जी पाईपलाईन आहे इथून जे पाणी फ्लो होतं, हे फ्लो कसं पाहिजे, स्ट्रीमलाइन पाहिजे. इट इज नॉट सेड टू बी अ टर्ब्युलंट. व्हेन इट इज सेड टू बी टर्ब्युलंट, then at the boundary of the tube, at the boundary of the pipe, it exerts the pressure and there is a chance to break the pipe. Means there should be a particular velocity, a specific velocity at which the liquids can be flows into the pipes. मग इंजिनियर काय केल्यानंतर फ्लो जो स्ट्रीमलाइन होता आणि इथं फ्लो कसा आहे, टर्ब्युलंट. इथं फ्लो कसा आहे, टर्ब्युलंट. सो द फ्लो शुड बी मॅक्सिमम इक्वल टू streamline or maximum equal to within the streamline to turbulent. But if it is totally turbulent, the pipe is said to break. Means we should check what is the velocity. What is the velocity of the pipe? What is the velocity of the liquid through this pipe? हे पहिल्यांदा मेजर केलं. But the velocity of the liquid, ते आपल्याला माहिती आहे critical velocity. It is said to be a critical velocity. This critical velocity is measured by one equipment that we are going to see in this chapter at the end. Venturimeter. हे एक डिवाइस आहे. या डिवाइसनं लिक्विडची वेलॉसिटी मेजर करू शकतो आपण. That velocity is said to be critical velocity. And once the critical velocity is measured, we can easily find Reynolds number of the particular fluid. मग तो Reynolds number चा फॉर्म्युला काय होता बघा. And formula was critical velocity Vc is equal to Reynolds number Rn into coefficient of viscosity. हे पण आपण बघायचं आहे, coefficient of viscosity या पॉइंट मध्ये आपण rho into d. What is d? Diameter that we can measure. Rho density that we can measure. Coefficient of viscosity that also we can measure. And once we measure the critical velocity, we can easily find Reynolds number Rn is equal to Vc into rho d divided by coefficient of viscosity. म्हणजे बघा पाईप लाईनमधून हे वॉटर जे जातं किंवा जे लिक्विड फ्लो होतं त्याचा फ्लो टर्ब्युलंट नको आहे. त्याचा फ्लो कसा पाहिजे, स्ट्रीमलाइन. मग तो स्ट्रीमलाइन आहे का टर्ब्युलंट आहे हे कधी करणार आहे, जर तुम्ही याची व्हॅल्यू काढता तर. ओके, काल आपण बघितलं होतं व्हेन Rn इज इक्वल टू बुकमध्ये दिलं लेस दॅन, पण मी म्हणतो 0 to 1000. आय कॅन से 0 to 1000 or equal to 1000 म्हणजे काय, start from 0 ends to 1000. The flow is said to be streamline flow. The flow is said to be streamline flow. In some cases you can write less than 1000. Less than 1000 means maximum it is up to 1000. Less than 1000 means maximum it is up to 1000. Okay. Second, if Rn is greater than 2000, the flow is said to be
टर्ब्युलंट. आता आपल्याला माहिती आहे टर्ब्युलंट फ्लो म्हणजे कसा असतो फ्लो, द फ्लो ॲट विच व्हेलॉसिटी अँड प्रेशर ॲट ऑल पॉइंट्स along the fluid motion it is different. That's why that turbulent flow which creates the whirls or I can say eddies into the water. म्हणजे जर तुम्ही इंजिनियर्सने जर मेजर केला रेनॉल्ड नंबर 2100 येतोय तर लगेच काय करतात पाण्याचा सप्लाय बंद करतात आणि परत काय करतात सप्लाय सुरू करतात. सो दॅट सप्लाय शुड बी अ स्ट्रीमलाइन. इफ सप्लाय शुड बी अ turbulent then that pressures which applies at the boundaries of the pipe and pipe is said to be break. त्यामुळे तुम्ही बघितलं आहे पाईपचं लिकेज काढायचं आहे म्हणजे काय पाईप लिकेज झालं असं तर काय टर्ब्युलंट फ्लो म्हणून काय होतं प्रत्येक पॉईंटला प्रेशर ॲक्ट होतं आणि पाईप काय होतं ब्रेक. त्यामुळे याच्यामधलं पाणी असं बाहेर येतं किंवा याच्यामधलं फ्लुइड असं बाहेर येतं. म्हणजे मॅक्सिमम केसमध्ये टर्ब्युलंट फ्लो हा अवॉइड केला जातो. ओनली द वॉटर और द लिक्विड कॅन बी पासेस इन टू द पाईप ॲज ए स्ट्रीमलाइन फ्लो रोटीन. ओके. सो व्हेन RL is greater than 2000 the flow is said to be turbulent. So the third case is if the flow is between 1000 book मध्ये असं दिलं आहे 1000 to 2000 म्हणजे 1000 ला किती असणार आहे स्ट्रीमलाइन, 2000 ला कसं असणार आहे ग्रेटर दॅन 2000 असेल तर टर्ब्युलंट. मग ही केस कशी आहे बुक मध्ये काय दिलं आहे स्ट्रीमलाइन कन्वर्टेड टू टर्ब्युलंट. ऑफ कोर्स 1000 means maximum upper limit is a streamline, 2000 means there is a start of turbulent. 2000 चा अर्थ काय बघा रेनॉल्ड नंबर ज्याला 2000 येतो त्यावेळी कोणती फेज स्टार्ट होणार आहे टर्ब्युलंट फ्लो फॉर द लिक्विड. ओके. म्हणजे ही स्टेट कुठली आहे मिक्स्ड स्टेट. मिक्स्ड स्टेटचा अर्थ काय इट इन्क्लुड्स स्ट्रीमलाइन ॲज वेल ॲज अ टर्ब्युलंट फ्लो. म्हणजे पाणी याच्यामधून जाताना स्ट्रीमलाइन पण असू शकतं टर्ब्युलंट पण असू शकतं पण टोटली टर्ब्युलंट असता कामा नये. जर टोटली टर्ब्युलंट असेल तर काय करणार आहे इट ब्रेक्स द पाईप. म्हणजे याच्यामधून फ्लो होता ना तो फ्लो स्ट्रीमलाइन प्लस टर्ब्युलंट सुद्धा चालतो टिल 2000. बट व्हेन इट इज RL is greater than 3000. बघा RL ची व्हॅल्यू 1000 पेक्षा जास्त आहे 2000 पेक्षा कमी म्हणजे कन्वर्जन ऑफ स्ट्रीमलाइन इनटू टर्ब्युलंट. पण टोटली कन्वर्ट होतो का स्ट्रीमलाइनचा टर्ब्युलंट फ्लोमध्ये नाही कारण हे काय स्ट्रीमलाइनचा अप्पर लिमिट आहे. ओके. हे 2000 काय टर्ब्युलंटचा स्टार्टिंग पॉईंट. टर्ब्युलंटचा स्टार्टिंग पॉईंट म्हणजे 1000 आणि 2000 च्या मध्ये जर रेनॉल्ड नंबरची व्हॅल्यू आली तर तो फ्लो कसा असणार आहे स्ट्रीमलाइन प्लस टर्ब्युलंट. आणि 2000 पेक्षा जर जास्त गेला रेनॉल्ड नंबर 2000 पेक्षा जास्त जर गेला तर या ठिकाणी म्हणतो इफ इट इज मॅक्सिमम अप टू 3000 स्टिल दिस केस देयर इज अ टर्ब्युलंट फ्लो. आणि याच्यापेक्षा जर वाढला 3000 पेक्षा जास्त तर काय होणार आहे टोटल एडीज म्हणजे वॉटर पुढे झालंच नाही स्टिल देयर इज अ एडीज instead of moving in the forward direction eddies are produced within the liquid. त्यावेळी रेनॉल्ड नंबर किती असणार आहे मोर दॅन 3000. काल आपण कसं घेतलं होतं व्हॅल्यू 1000. ओके असंच घेतलं होतं ना. हेच फक्त मी इथं सेटअप केलं आहे बघा 1000 2000 म्हणजे कुठली शेट आहे मिक्स्ड. 1000 पासून स्टार्ट झाला स्ट्रीमलाइन कन्वर्ट्स इनटू टर्ब्युलंट टिल 2000 देयर इज अ स्ट्रीमलाइन इनटू टर्ब्युलंट. अबव 2000 totally turbulent and till 3000 there is a turbulent flow and above 3000 when it goes above 3000 then eddies produced and when eddies produced liquid is not able to flow in the forward direction. There is a presence of eddies. Eddy after what it is circulating in a eddy form or it is said to be a circular motion. Liquid is not moving in the forward direction. So keep in mind there are 3 cases and this is one additional case. Till this 3000 there is a turbulent and above 3000 there is a eddies produced between the liquids. So engineers have to check whether the flow of the liquid in the pipe is it a streamline, is it totally turbulent or it is a mixed state. Mixed state असलं तरी चालतं कारण काही ठिकाणी turbulent काही ठिकाणी streamline पाणी या पाईप मधून सरळ पुढे जातं. पण टोटल जर turbulent असेल तर काय होणार आहे इट एक्झर्ट्स प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ दी पाईप अँड पाईप इज सेड टू ब्रेक. म्हणजे आपण म्हणतो पाईप लिकेज झाले लिकेज काढलं पाहिजे म्हणजे काय टर्ब्युलंट फ्लो झाल्यामुळे काय झालं प्रेशर ॲक्ट झाल्यामुळे याच्या जे काही बाउंड्रीज आहेत या बाउंड्रीज काय झाल्या टोटली ब्रेक झाल्या त्यामुळे ही पाईप कसं लीक झाली. पण कुठंपर्यंत पाणी आपण याच्यामधून सोडू शकतो स्ट्रीमला सोडू शकतो. ओके. अँड
1000 to 2000 म्हणजे या दोन स्टेप फक्त या ठिकाणी ॲप्लिकेबल आहेत. मोर दॅन 2000 गेलं तर काय होणार आहे, टोटल टर्ब्युलंट कन्व्हर्जन होणार आहे. 3000 पर्यंत असणार आहे टोटल कन्व्हर्जन होणार इन द टर्ब्युलंट फ्लो. आणि 3000 च्या वर जर गेलं तर काय होणार आहे, eddies starts. So due to that eddies, liquid is not able to flow in the forward direction. So Reynolds number is used. Reynolds number is used to pass the fluid through the pipes of water supply. And when it is moving, the number is in between 1000 to 2000. Okay, 1000 to 2000. The steady state to mixed state. That state also can be passing into the pipe as a water supply. त्या ठिकाणी याचा ॲप्लिकेशन आहे रेनॉल्ड नंबरचं. आता आपण बघूया विस्कॉसिटी. विस्कस, तुम्ही जर एक बीकर घेतला, बीकरच्या एजला म्हणजे हा असा बीकर आहे. ओके, बीकरच्या एजला जर वॉटर तुम्ही सोडलं असेल तर काय होणार, इट विल इमिडिएटली कम्स. So this is said to be water. Immediately water comes into the downward direction. Instead of that, if I take honey, can honey comes faster than the water? No, honey comes slowly and coming towards the ground, and that honey particles are sticking. They are sticking to the boundary of this beaker. If I take the oil, if I spread oil like this, what happens? Oil particles are also coming to the downward direction. So compared to oil, compared to honey, water comes faster. म्हणजे याची विस्कोसिटी कमी आहे. पण विस्कोसिटी म्हणजे नेमकं काय ते आपण आता इन टर्म्स ऑफ द फ्लुइड्स हे टोटली डिस्कस करायचं आहे. आता हे तर तुम्हाला कसं कळलं असेल, water comes faster to the ground. Instead of that, honey comes very slower, and after that honey, if we put this oil at the edge of this beaker, oil particles are again coming towards the ground direction. म्हणजे हे ग्राउंड लेवल येणार आहे. कंपेअर टू ऑइल सगळ्यात स्लो कोण येणार आहे, हनी. का, हनीची विस्कॉसिटी ऑइलपेक्षा जास्त आहे आणि ऑइलची विस्कॉसिटी वॉटरपेक्षा जास्त आहे. सो व्हॉट इज दॅट कन्सेप्ट विस्कॉसिटी, दॅट वी विल सी. ओके, here. In the last lecture we discussed about flow lines, okay, flow tubes. आणि आपण हा पण एक पॉइंट बघितला होता की whenever that liquid is passing in the forward direction, it is passing in terms of the layers. layers मध्ये ते अशा काढले तर बघा आपण, ही जर फ्लो लाईन असेल तर ती कशी काढायची, अशी काढायची. दिस इज सेड टू बी वन लेयर. किंवा मी लेयर कशी अशी घेतो, ही अशी लेयर आहे. मग या लेयर दाखवायची कशाने बघा, दिस इज द ग्राउंड. आता नदीमधून पाणी चाललंय, नदीचा खालचा जो काही बेस आहे दॅट ॲक्टिंग एज ए ग्राउंड. मग मी या लेअरला ती मूव्ह होतच नाही, त्याला काय म्हणायचं, स्टेशनरी लेअर. दॅट लेअर इज said to be a stationary layer. Above that, आता बघा लिक्विड असं चाललंय. तुम्ही नदी बघितलाय, नदी अशी असणार आहे का, तुम्ही वरनं जर बघितलं नदी अशी दिसणार आहे, तुम्ही साईडनं जर बघितलं नदी कशी दिसणार आहे, अशी दिसणार आहे का. हा खालचा एरिया असणार आहे आणि हे असं पाणी असणार आहे. दिस इज सेड टू बी वॉटर फ्लोइंग फ्रॉम साइड व्ह्यू. दिस इज द टॉप व्ह्यू. नदीमधून पाणी जाते असं तुम्ही टॉप व्ह्यूला असं बघणार आहे, बरोबर. साईडला बघायचं असेल तर काय अशी दिसणार आहे नदी, की पाणी तुम्हाला या साईडला असं दिसणार जाणार इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो आय कॅन ड्रॉ दिस लेयर्स, ओके, टू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट ऑफ द फ्लुइड्स मोशन. दिस इज वन लेयर, इट इज सेड टू बी स्टेशनरी लेयर. अबोव दॅट देयर इज अ वन लेयर. त्याच्यामध्ये काय, मॉलिक्युल्स मूव्हिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. Okay, so whatever the fluid motion, that fluid motion can be indicated by the number of layers. म्हणजे या लेयर मध्ये काय असणार आहे, नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स मूव्हिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. आता या दोघांच्या मध्ये काय असणार आहे, फ्रिक्शन असणार आहे, स्टेशनरी लेयर आणि या पहिल्या लेयर मध्ये. सो दिस इज द लेयर इन विच मॉलिक्युल्स आर अंडर मोशन. सो व्हेलॉसिटी ऑफ दॅट लेयर आय कॅन कन्सिडर ॲज ए v1. त्याच्यावरती आणखी एक असणार आहे, इथं असणार आहे एंड लेयरचा, म्हणजे इथं असणार आहे शेवटी. आपण वरून बघितलं आपल्याला पाणी असं दिसतंय, बरोबर आहे, पण त्याच्या आत कसं असणार आहे सिस्टीम ती बघा. दिस इज द सेकंड लेयर.
which is under motion, in which there is a number of molecules which are moving, okay, along the flow direction. या layer ची velocity आहे v2. Again, I can draw the third layer, whose velocity is said to be v3. Layer ची velocity म्हणजे काय? त्या layer मध्ये असणाऱ्या molecules ची velocity, okay. हे काल कसं बघितलंय, flow line, streamline flow. Again, the fourth layer is like this, fifth layer is like this, and sixth layer is like this. आता इथं एंड झाला तर हा काय आहे, टॉप सरफेस आहे, ओके. टॉप सरफेस जो आपण बघतो, आपण खाली काय हे बघत नाही, आणि हा काय त्याचा बॉटम. इट इज सेड टू बी अ bottom surface. So each layer there is a presence of molecules. Each layer there is a presence of molecules which are moving along the fluid motion. पाणी कसं चाललंय, पुढे चाललंय, त्या पाण्यामध्ये मी काय केलं, लेयर्स काढल्या. each layer consists of molecules which are moving along the field direction. आणि प्रत्येक मॉलिक्यूल असा पुढे चाललाय, त्याला जर टँजेंट काढली, tangent is moving along the flow direction, it is said to be streamline flow. हे काल आपण बघितलेलं आहे. The water is moving in this direction, okay, it is fluid motion, it is said to be fluid motion. Now this is one layer v1, second layer v2, third layer v3. Here fourth layer velocity v4, fifth layer velocity v5, sixth layer velocity is said to be v6. I can consider this layer. I can consider this layer of velocity v. आता बघा, ग्राउंडला velocity v1, त्याच्यावरती velocity v2. ह्या दोघांच्यामध्ये रिलेशन कसं असणार आहे? अप्पर लेयर velocity is greater than lower layer velocity. v2 आणि v3 मध्ये रिलेशन कसं असणार आहे? अप्पर लेयर velocity is greater than lower layer velocity. म्हणजे जसं स्टेशनरी लेयर पासून तुम्ही वरती जाणार, तसं काय होणार आहे, व्हेलॉसिटी ऑफ लेयर इन्क्रीजेस. कारण तुम्हाला माहिती आहे, पाण्यामध्ये तुम्ही जसं आत जाणार तसं प्रेशर वाढत जातं. प्रेशर वाढत गेलं की काय होत आहे, व्हेलॉसिटी त्या लेअरची कमी कमी होत जाते. पण जसं तुम्ही वरती येणार तसं काय होणार आहे, लेअरची व्हेलॉसिटी वाढत जाते, म्हणजे प्रेशर कमी कमी होत जाते. म्हणून मी असं म्हणतो की v1 लेस दॅन v2, v2 लेस दॅन v3, v3 लेस दॅन v4, v4 लेस दॅन v5, and v5 लेस दॅन v6, because if you are moving in the upward direction, velocity of layer will increase. म्हणून तुम्ही पाण्याचा वरचा भाग बघितलाय, तो स्पीडमध्ये असतो. तो जरी स्पीडमध्ये असला, तुम्ही जर खाली बघितला पाण्याच्या खाली, ती लेयर ती खूप स्लो मोशनमध्ये असते. का स्लो मोशनमध्ये असतं? ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ विस्कस फोर्स. मग काय आहे विस्कस फोर्स ते आपण बघायचं आहे. आता ही सपोज v3 लेवल आहे आणि ही सपोज v4 लेवल आहे. बघा, ही एक लिक्विड लेयर आहे ज्याची व्हेलॉसिटी v3 आहे, ही एक लिक्विड लेवल आहे ज्याची व्हेलॉसिटी v4 आहे. अंडर मोशन, बट v4 इज ग्रेटर दॅन v3. हा स्पीड पुढे चाललाय, त्यामुळे ही पण पुढे ड्रॅग होते. दिस v4 इज अंडर मोशन, दॅट्स वाय v3 इज ड्रॅगिंग ड्यू टू v4. बघा, समजलं का? ही v3 लेवल आहे, ही v4 लेवल आहे. v3 पण मोशनमध्ये आहे, v4 त्याच्या कम्पॅरेटिव्हली जास्त मोशनमध्ये आहे, कारण v4 ग्रेटर दॅन v3. सो v4 इज अंडर मोशन, v3 इज अंडर मोशन, बट व्हेलॉसिटी ऑफ v4 इज ग्रेटर दॅन v3, दॅट्स वाय v4 इज ड्रॅगिंग द v3. त्याच्याबरोबर v4 बरोबर v3 लेवल ऑटोमॅटिकली ड्रॅग, म्हणजे फोर्सफुली ती पुढे ओढली जाते ड्यू टू ड्रॅगिंग फोर्स ऑफ v4 टू दी v3. सो दिस इज द रिलेटिव्ह मोशन बिटवीन द टू लेयर्स. कीप इन माइंड, दोन लेयरमध्ये कशी मोशन आहे? रिलेटिव्ह मोशन आहे, which will experiences dragging force. Relative motion between the two layers of the fluids, relative motion between two layers of the fluids which experiences dragging force. That dragging force is nothing but the viscosity of the liquid. But the dragging force जर जास्त असेल, dragging force जर जास्त असेल तर viscosity कमी, dragging force कमी असेल तर viscosity जास्त. तेच तर आहे, वॉटरची viscosity कमी असते म्हणजे त्या ठिकाणी ड्रॅगिंग फोर्स कमी आहे. ओके, दॅट विल सी लेटर. आता बघा, मी या लेवलची व्हेलॉसिटी घेतली v, व्हेलॉसिटी घेतली v. धिस लेयर v which is at a distance, x from the stationary layer. Is it clear? याच्या वरची व्हेलॉसिटी कमी आहे का जास्त आहे? वाढली. म्हणून मी असं म्हणून व्हेलॉसिटी किती वाढली? v plus dv.
is velocity v. This will be the increased velocity of the layer. It is v plus dv. If this is v plus dv upper layer velocity, मग या upper layer चं distance stationary layer पासून किती असणार आहे? x plus dx. See, one velocity layer at distance x. Above that there is a second layer of the fluid whose velocity increases by dv. म्हणून याला म्हटले v plus dv. ही जर velocity v असेल तर याच्या खालची velocity कशी असणार आहे बघा. याच्या खालच्या लेयरची velocity कशी असणार आहे? v minus dv. ऑफ कोर्स ही याच्यापेक्षा कमी आहे. म्हणजे याच्यातून dv जर मायनस केली तर या लेयरची velocity मिळणार. याच्यामध्ये dv जर ऍड केली तर वरच्या लेयरची velocity मिळणार आहे. सो सिंपल इट इज. करेक्ट. मग याची या लेयरचं स्टेशनरी लेयर पासून डिस्टन्स किती असणार आहे? x minus dx. म्हणजे बघा, ही जर स्टेशनरी लेयर घेतली, इफ दिस इज v minus dv, या लेयरच्या व्हेलॉसिटीज आहेत, लक्षात घ्या, v plus dv. दिस इज x minus dx. This is at a distance x from the stationary layer and this is at a distance of x plus dx. Is it clear? मी काय केलं बघा, टोटल फ्लुइडचा जो काय फ्लो होता तो नंबर ऑफ लेयर्स मध्ये फ्लो मी डिवाइड केला. लेयर्स कशा आहेत? एकमेकांशी रिलेटिव्ह मोशन मध्ये आहेत. एक जर पुढे गेला त्याच्या पाठोपाठ पहिला येतो, म्हणजे दोघांमध्ये रिलेटिव्ह मोशन आहे. बट ॲट दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट ही लेयर बघा, ॲट दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट दे एक्सपिरियन्सेस अ ड्रॅगिंग फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन. ठीक आहे. अगेन दॅट विल सी ड्रॅगिंग फोर्स इन द नेक्स्ट पॉइंट. हे पॉइंट समजलं का बघा. एक लेयर ऑफ वेलोसिटी v, सेकंड लेयर ऑफ वेलोसिटी v प्लस dv, थर्ड लेयर ऑफ वेलोसिटी v मायनस dv. म्हणजे जसं वरती जाणार तशी वेलोसिटी काय व्हायला लागले? विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टन्स वाढत चालले का कमी होत चालले? वाढत चालले. बघा, v बाय x dv बाय dx ही वेलोसिटी घेतला, डिस्टन्स किती आहे? x. म्हणजे v बाय x काय? एक वेलोसिटी मिळणार. ओके. v बाय x काहीतरी व्हॅल्यू मिळेल. परत वरती वेलोसिटी वाढली, किती वाढली वेलोसिटी? dv किती डिस्टन्सने? dx डिस्टन्सला. x डिस्टन्सला वेलोसिटी v लेयरची, लेयरमध्ये असणाऱ्या फ्लुइडची. तर अप्पर लेयरच्या वेलोसिटीचा रेशो काय असणार आहे? अप्पर लेयरची वेलोसिटी dv ने वाढली, किती डिस्टन्सने? dx ने वाढली. सो v बाय x फॉर वन लेयर, dv बाय dx दॅट इज फॉर सेकंड लेयर. मग वेलोसिटी चेंज कुठे झाली? इथे चेंज झाली की इथे चेंज झाली? बघा, इफ दिस इज द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू x. मग या ठिकाणी काय झालं? हा v बाय x होता, हा वरती सेम असणार का? तो चेंज होणार आहे. वेलोसिटी dv ने वाढली वरच्या लेयरची विथ रिस्पेक्ट टू इन्क्रीज डिस्टन्स dx. म्हणजे वेलोसिटी चेंज झाली विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टन्स. सो दॅट आय कॅन राईट हियर ॲज ए वेलोसिटी ग्रेडियंट. So that I can write here as a velocity gradient. Gradient चा अर्थ काय? Gradient चा अर्थ काय? चेंज. म्हणजे velocity चेंज झाली with respect to distance. वरती गेला velocity किती चेंज झाली? dv by dx. तुम्ही खाली आला velocity किती चेंज झाली? dv by dx. वरती गेला dv by dx, खाली आला dv by dx एका पर्टिक्युलर लेयर पासून. पण ह्या change in velocity with respect to distance from where it is measured? From the stationary layer of the fluid. From the stationary layer of the fluid. So I can write the definition of velocity gradient as समजलं का बघा आपण इंग्लिश मध्ये velocity gradient चा? Here it is a x plus dx and here it is a x minus dx. Velocity gradient, I can write a definition. Viscosity आपण अजून बघायचं आहे, ते लक्षात घ्या. The change in velocity of fluid dv with respect to change in distance. किती डिस्टन्स चेंज झालाय? चेंज इन डिस्टन्स dx. कुठून मेजर केलं? मेजर फ्रॉम
measured from fixed म्हणा किंवा stationary layer, measured from stationary layer, that velocity is called as a velocity gradient. The velocity change झाली with respect to distance. So the velocity gradient can be written as dv by dx. Are you getting the point? एक कॉमन तुम्ही कुठलीही तुम्ही मला सर तुम्ही ही का लेअर घेतला, तुम्ही कोणतीही घ्या, तुम्ही ही लेअर घ्या, तुम्ही ही लेअर घ्या, काही प्रॉब्लेम नाही. ही एक फिक्स लेअर घेतली ज्याची व्हेलॉसिटी v आहे, त्याच्या वरच्या लेअरची व्हेलॉसिटी कितीने वाढली, इथं होती v, वरती झाली v प्लस dv, म्हणजे dv ने वाढली. इथं होती v, इथं खाली कमी झाली, म्हणजे कितीने कमी झाली, v मायनस dv. म्हणजे व्हेलॉसिटी कितीने चेंज झाली, dv. डिस्टन्स कितीने चेंज झालं, dx. व्हेलॉसिटी कितीने कमी झाली, dv. डिस्टन्स कितीने कमी झालं, dx. सो चेंज इन व्हेलॉसिटी with respect to change in distance, change in velocity with respect to distance म्हणा किंवा change in distance म्हणा, that gives the velocity gradient. आणि हे जे आहे change in velocity with respect to distance हे कुठून मेजर केलं पाहिजे, that distance measured from the stationary layer. म्हणजे डेफिनेशन कशी झाली बघा, change in velocity of fluid with respect to change in distance चे मी ऍक्टिव्हिटी काय म्हणतो, with respect to the distance. कारण distance आहे with respect to distance, with respect to distance dx measured from stationary layer, that quantity dv by dx is said to be a velocity gradient. So velocity gradient can be written as a dv by dx. Okay, so what is the unit of velocity gradient? Unit of velocity gradient, it is velocity कशामध्ये मेजर करणार, मीटर पर सेकंड. डिस्टन्स कशामध्ये मेजर करणार, मीटर. सो इट इज सेड टू बी 1/second. Therefore unit for velocity gradient it is per second. This is 1/second only. Okay, the unit for velocity gradient it is a per second. ठीक आहे, हे मी का डिस्कस करायला, कारण मला अजून विस्कॉसिटी डेफिनेशन डिफाइन करायची आहे. आता बघा, लिक्विड इज अंडर मोशन. तुम्ही इलास्टिसिटी चॅप्टर स्टडी केलाय 11th, स्ट्रेस आणि स्ट्रेन. स्ट्रेस आणि स्ट्रेन, स्ट्रेसचा अर्थ काय, फोर्स पर एरिया. स्ट्रेनचा अर्थ काय, चेंज इन लेंथ पर युनिट ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन डायमेंशन पर युनिट ओरिजिनल डायमेंशन. लिक्विड असं आहे, लिक्विडवरती फोर्स ऍक्ट होते, इकडं प्रेशर आपल्या होते लेअरवरती, प्रत्येक एरियावरती फोर्स ऍक्ट होतोय. दॅट्स वाय दॅट लेअर इज अंडर मोशन. म्हणजे एका साईडला प्रेशर ऍक्ट होत आहे, त्यामुळे लेअरचं काय होत आहे, डिस्प्लेसमेंट होते. असं लेअर इज गेटिंग डिस्प्लेस, म्हणजे चेंज इन डायमेंशन पर युनिट ओरिजिनल डायमेंशन यू विल गेट स्ट्रेन. लिक्विड लेअर अगोदर अशी होती, ही लेअर अशी होती, ही पण लेअर याच्यावरती होती, ह्या सगळ्या एका लेवलला होत्या. पण प्रेशर म्हणजे फोर्स पर युनिट एरिया आपला झाल्यावर काय झालं, लिक्विड लेअर त्याच्या मेन पोझिशनपासून काय झालं, डिस्प्लेस झाल्या. सो चेंज इन पोझिशन और चेंज इन डायमेंशन पर युनिट ओरिजिनल डायमेंशन दॅट गिव्स अ स्ट्रेन. मग फोर्स कसा अप्लाय झाला, फोर्स पर युनिट एरिया. म्हणजे इथे प्रत्येक लेअरच्या एरियावरती काय झाला, फोर्स अप्लाय झाला. तो कसा अप्लाय झाला बघा, फोर्स ऍक्टिंग पर युनिट एरिया. फोर्स ऍक्टिंग पर युनिट एरिया that is said to be stress is proportional to dv by dx. म्हणजे काय, velocity gradient. जितका फोर्स पर युनिट एरिया जास्त होणार तितकं त्या लेअरची व्हेलॉसिटी वाढत जाणार आहे. फोर्स कमी झाला, लेअर व्हेलॉसिटी विल लो. फोर्स जास्त अप्लाय झाला, लेअर व्हेलॉसिटी विल बी हाय. म्हणजे जितका फोर्स पर युनिट एरिया अप्लाय होतो तितकी ते लेअरची व्हेलॉसिटी वाढत जाणार आहे. त्याचं स्टेशनरी लेअर पासून डिस्टन्स काय असणार आहे, x. म्हणजे त्या चेंज इन व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टन्स व्हेलॉसिटी ग्रेडियंट विल ऑल्सो इन्क्रीज. म्हणजे जितकं जास्त प्रेशर अप्लाय करणार तितकं जास्त काय असणार आहे, व्हेलॉसिटी ग्रेडियंट. मग बुकमध्ये ही कन्सेप्ट दिलेलं नाही आहे की व्हेलॉसिटी ग्रेडियंट जी काय आहे, यामुळे काय झालं, लेअरची पोझिशन चेंज झाली ड्यू टू dv by dx, याला म्हणतात स्ट्रेन. आणि हा जो फोर्स ऍक्ट झालाय याला म्हणतात स्ट्रेस. याला काय म्हणायचं, इट इज अ स्ट्रेस. फोर्स पर युनिट एरिया इकडे अप्लाय झाला, त्यामुळे काय झालं, डिस्प्लेसमेंट dv by dx. So this quantity I can write as a, that is
force proportional to area into dv by dx. Therefore, force is equal to one constant. That constant is said to be eta into area dv by dx. F is equal to eta a dv by dx, where eta is a constant called as a coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity, which is defined as eta is defined as force acting per unit area per unit velocity gradient. Force acting per unit area per unit velocity gradient. This is the formula for coefficient of viscosity. But what is meant by viscosity? Viscosity is nothing but the property of fluid. By virtue. Book मध्ये असा शब्द दिला आहे by virtue, which is a virtual ability of that force, by virtue of which relative motion between the two layers. एक लेयर आहे, ही दुसरी लेयर आहे. या दोघांमध्ये रिलेटिव्ह मोशन आहे. एक पण मोशन पहिली मोशन मध्ये आहे, दुसरी पण मोशन मध्ये आहे. Relative motion between the two layers of the fluid experiences a dragging force. That property is said to be a viscosity. दोन लेयर मोशन मध्ये असताना एकमेकांशी काय करतात? They are experiencing a dragging force. That property of the fluid is called as a viscosity, and coefficient of viscosity is defined as viscous force. प्रेशर जे अप्लाय झाले तो विस्कस फोर्सच आहे. विस्कस फोर्स पर unit area per unit velocity gradient. Eta is equal to viscous force per unit area per unit velocity gradient. This is called as a coefficient of viscosity. And what is the definition of viscosity? It is a property of fluid by virtue of which there is a relative motion between the two layers of the fluids experiences a dragging force. मग dragging force कशामुळे तयार झाला? Due to friction between the two layers. दोन लेयर मध्ये फ्रिक्शन जास्त असेल तर फ्लुइड लवकर पुढे जाणारच नाही. दोन लेयर मध्ये फ्रिक्शन जास्त असेल तर फ्लुइड पुढे लवकर जाणारच नाही. म्हणजे हे एक्झाम्पल कशाचं आहे? हनी आणि ऑइलचं. तर वॉटर घेतलं तर वॉटर इझिली कॅन मूव्ह इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. म्हणजे वॉटरमध्ये असणाऱ्या लेअरमध्ये फ्रिक्शन कमी आहे, म्हणजे त्याची विस्कॉसिटी कमी आहे, म्हणून ते वॉटर फास्ट पुढे जातं. पण वॉटरच्या कम्पॅरेटिव्हली आपण जर हनी किंवा जर ऑइल घेतलं तर त्यांच्यामध्ये विस्कस फोर्स जास्त असतो, म्हणजे रिलेटिव्ह मोशनमध्ये अपोजिशन खूप जास्त आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये फ्रिक्शन आहे, म्हणून ते लवकर पुढं जात नाही. सो ऑल दिस फिनॉमिनास आर रिलेटेड टू द viscosity, and this is the formula for coefficient of viscosity. Eta is equal to viscous force apply झाला लिक्विड वरती per unit area. Okay, so viscous force per unit area per unit velocity gradient is nothing but the coefficient of viscosity. Now we see its a unit. मग याचा युनिट काय बघा. हा जो dv by dx आहे, आम्ही या ठिकाणी असा लिहितो dv by dx. It is said to be velocity change. It is called as a gradient, which is change. Okay. Now what is unit of this coefficient of viscosity? Unit for what? Coefficient of viscosity. Force कशामध्ये मेजर करणार? न्यूटन. Divided by area कशामध्ये मेजर करणार? मीटर स्क्वेअर. एरिया कशामध्ये मेजर करणार? मीटर स्क्वेअर. आणि dv by dx म्हणजे काय? velocity gradient. What is the dimension for velocity gradient? It is per second. dv by dx, it is s raised to minus 1. If this s minus 1 goes to numerator, it becomes Newton second per meter square. That is the unit for coefficient of viscosity. And Newton second per meter square याला म्हणतात poise. हे एक स्टँडर्ड युनिट आहे coefficient of viscosity. When coefficient of viscosity is said to be 1 poise, means it is having Newton second upon meter square. So poise is said to be the standard unit for the measurement of coefficient of viscosity. So I think you understood very well the concept of
Reynolds number, viscosity, coefficient of viscosity, and the concept that is said to be your velocity gradient. Okay. So in the next lecture we will see the Stokes law. If the spherical body of some radius, if it is immersed into the water, then what will be the terminal velocity of that spherical body when it is at a particular level inside the water? हा खूप महत्त्वाचा पॉइंट आहे, तो आपण पुढच्या लेक्चरला बघायचा आहे. So we can stop here. Thank you.